آج ہم ایک بہت دلچسپ موضوع پر بات کریں گے اور وہ ہے شوہر اور بیوی کا رشتہ۔ میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس بارے میں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زندگی سیکھنے کا نام ہے۔ اگر ہم سیکھتے نہیں تو ہم ایک کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہم سب جب ہم جوان ہوتے ہیں اور زندگی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک خواب ہوتا ہے کہ ایک دن میں شادی کروں گا، ایک دن ایسا ہوگا۔ اگر کوئی لڑکی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں ایک دن اپنے شہزادے سے شادی کروں گی، اور لڑکا کہتا ہے کہ ایک دن مجھے میری شہزادی ملے گی۔ مگر ہمیں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کس قسم کے انسان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہی فیصلہ ہماری ساری زندگی کو متاثر کرے گا۔ یہ طے کرے گا کہ ہم خوشحال زندگی گزاریں گے یا دکھ بھری۔ شادی کا فیصلہ انسان کی زندگی کے سب سے اہم فیصلوں میں سے ایک ہوتا ہے، نہ صرف سماجی طور پر بلکہ پوری زندگی کے لیے۔ اس لیے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا تعلیم دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے شادی 4 وجہوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے: اس کا مال، اس کا حسب نسب، اس کا حسن اور اس کا دین و اخلاق۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دین والی کو ترجیح دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص رشتہ لے کر آئے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں بہت سا فتنہ و فساد پھیل جائے گا۔ فتنہ و فساد کیا ہے؟ یہ مسائل، پریشانیاں، بگاڑ اور آفات کو کہتے ہیں۔ اگر ہم دین اور اخلاق کو نظر انداز کریں گے تو ہمارے معاشرے میں بے سکونی، طلاقیں، جھگڑے اور بہت سی خرابیاں جنم لیں گی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ ہمیں رشتے بلا وجہ رد نہیں کرنے چاہیے۔ بعض لوگ صرف اس لیے انکار کر دیتے ہیں کہ ماضی میں کسی سے ان کا جھگڑا ہوا تھا یا کوئی برا تجربہ ہوا تھا، اور اس کی سزا ان کی بیٹی یا بیٹے کو ملتی ہے۔ وہ اچھے رشتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل اچھا رشتہ ملنا سوئی کو بھوسے کے ڈھیر میں ڈھونڈنے جیسا ہے۔ شاید اتنا مشکل نہ ہو، مگر بہت سے لوگوں کے لیے واقعی اتنا ہی مشکل ہو چکا ہے۔ اور بعض اوقات ہم بھوسے کا ٹکڑا اٹھا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سوئی ہے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اچھا شوہر یا بیوی مل گئی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ویسے نہیں ہے جیسے ہم نے سوچا تھا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ جب فیصلہ کریں تو ہمارا اصل مقصد صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہو۔ اگر ہمارا مقصد اپنے خالق کو خوش کرنا ہے تو ہم ایک خوشحال زندگی گزار سکیں گے۔ میرے دین کی تعلیم مجھے بہترین انسان بننا سکھاتی ہے، بہترین شوہر، بہترین بیوی بننا سکھاتی ہے، اچھے کردار اور اخلاق کا مظاہرہ کرنا سکھاتی ہے۔ صبح جلدی اٹھنا، رات دیر تک عبادت کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اللہ کے حقوق اور اپنے خاندان کے حقوق ادا کرنا، یہ سب دین کا حصہ ہے۔ اسی لیے جب آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس کا کردار اچھا ہو، بات کرنے کا طریقہ جانتا ہو، الفاظ چن کر بات کرے، نرمی اور سمجھداری سے بات کرے، تو اس کے ساتھ زندگی زیادہ خوشگوار گزرے گی۔ اس شخص کے مقابلے جو بدتمیز ہو، نہ دین ہو، نہ اخلاق ہو، نہ کردار ہو۔ میں نے ایسے بہت سے واقعات دیکھے جہاں لوگ نائٹ کلب میں عورتوں سے ملتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہیں وہ انہیں چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کسی عورت کو صرف اس لیے پسند کیا کہ اس کی ٹانگیں اچھی لگ رہی تھیں، یا اس کا چہرہ خوبصورت تھا، یا اس کے بال دلکش تھے۔ پھر جس دن کوئی اور اس سے بہتر ٹانگوں والی، خوبصورت چہرے والی یا دلکش بالوں والی مل گئی تو وہ پہلی عورت کو چھوڑ کر اگلی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ بیوی تلاش کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نکاح عزت، وقار اور سمجھداری کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ عورت کو بلیک میلنگ سے، اس کی سادگی سے فائدہ اٹھانے والوں سے اور اس کے جذبات کے غلط استعمال سے بچایا جا سکے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لڑکا یا لڑکی اپنے والدین کی لا علمی میں کسی سے تعلق جوڑ لیتے ہیں اور یہ تعلق چلتا رہتا ہے۔ اب وہ شخص محبت میں اندھا ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انگریزی میں بھی کہا گیا ہے
लव इज ब्लाइंड यानी मोहब्बत अंधी होती है। इस्लाम भी यही कहता है, बल्कि हदीस में है कि मोहब्बत न सिर्फ अंधा करती है बल्कि बहरा और गूंगा भी कर देती है, यानी इंसान कुछ समझने के काबिल नहीं रहता। ऐसे में वो शख्स तुम्हारे पास तोहफे लेकर आता है, प्यारी प्यारी बातें करता है, तुम्हें सिर्फ वही चीजें दिखाता है जो तुम्हें दिखाना चाहता है, और इस दौरान आपको लगेगा कि यही उसका असल रूप है। हालांकि तुम कभी उसके साथ रहे नहीं, तुम्हें उसके खानदान का कुछ नहीं पता, उसके दोस्तों का भी इल्म नहीं कि वो उसके बारे में क्या राय रखते हैं। यही वजह है कि ये तारुफ गलत था, क्योंकि हमने उस इंसान को मुकम्मल तौर पर जाना ही नहीं, और हम उससे इतने मुतासिर हो जाते हैं कि हम फौरन शादी करना चाहते हैं, वालिदैन पर दबाव डालते हैं। फर्ज करो शादी हो भी गई तो पहले या दूसरे दिन ही शिकायत शुरू हो जाती है कि ये वही शख्स नहीं है जिससे मैंने शादी की थी। हालांकि वही शख्स है, लेकिन उसने तुम्हें वो चेहरा नहीं दिखाया था जो वो छुपाना चाहता था, क्योंकि वो तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था। अब जब तुम उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई हो तो सब कुछ खत्म हो गया, तुम फंस चुकी हो। अल्लाह हमें अपनी हिफाजत में रखे। कोई भी मुकम्मल तौर पर बर्बाद नहीं होता, हमेशा हमारे पास एक और मौका होता है, लेकिन हमें अपनी गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए और न ही उसी रास्ते पर चलते रहना चाहिए। इसीलिए हमें सिखाया गया है कि ताल्लुकात का आगाज इज्जत और एहतराम से होना चाहिए, और जब ये इज्जत से हो तो बड़ों को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। कोई ऐसा मर्द जिस पर आपको एतमाद हो, उसे इस बारे में मालूम होना चाहिए और उसे इस बात की मंजूरी देनी चाहिए, यानी वो हमारी रहनुमाई करे। इससे पहले कि आप किसी से मुकम्मल तौर पर मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं, आपको उसके किरदार और रवैये को जानना जरूरी है। हम औरत को इब्तिदाई से तहफ्फुज देते हैं। आजकल दुनिया आजादी की बात करती है, लेकिन बाज़ औक़ात आजादी का मतलब हमें गिरा देना होता है और हमें इसका अंदाजा भी नहीं होता। बाज़ औक़ात यही लफ्ज़ आजादी हमें गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हमें इसकी समझ नहीं आती। तो हमें सोच समझकर फैसला करना चाहिए कि हम किस किस्म के शख्स से शादी कर रहे हैं। शादी से पहले खुद से पूछें, क्या यह औरत मेरे बच्चों की मां बनने के काबिल है? क्या यह शख्स मेरे बच्चों का बाप बनने के लायक है? क्या यह एक मिसाली शख्सियत हो सकती है? अगर ऐसा है तो वो मुझसे इज्जत से बात करेगा, मेरी बातों को अहमियत देगा। अगर मुझे दुरुस्त करना होगा तो मोहब्बत, नरमी और अच्छे तरीके से करेगा। जब वो मेरे साथ चलेगा तो कभी मुझे लोगों में शर्मिंदा नहीं करेगा। वो लोग जो आपकी सोच को समझने की कोशिश करेंगे वही आपके लिए बेहतर होंगे, और जब भी इस्लाह की जरूरत हो वो ऐसे अंदाज में करेगा जो आपको कबूल हो, जिससे आप आसानी से समझ जाए। यह भी याद रखना जरूरी है कि मियां बीवी के दरमियान शैतान बारहा कोशिश करता है कि उन्हें अलग कर दे बगैर किसी वजह के। बाज़ औक़ात हम एक दूसरे से बेसब्र हो जाते हैं। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन हो और अपने घर वालों के लिए, और औरत के लिए भी यही बात है, जो अपने शौहर और घर वालों के लिए बेहतरीन हो। अगर आपका शौहर या बीवी या घर वाले गवाही दें कि आप एक अच्छे इंसान हैं, तभी आप वाकई अच्छे हैं, क्योंकि वो आपके साथ हर वक्त रहते हैं। बाकी लोग जैसे पड़ोसी या काम के साथी अगर कहें कि आप अच्छे हैं, इसका क्या फायदा? वो तो आपको काम पर हंसते हुए देखते हैं क्योंकि आपको तनख्वाह मिल रही है। आप अपने अफसरों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं क्योंकि आपको पैसे मिल रहे होते हैं। कभी कभी बीवी की ख्वाहिश होती है कि काश वो शौहर को तनख्वाह देकर मुस्कुराने पर मजबूर कर दे, क्योंकि हम घर आकर मुस्कुरा तक नहीं पाते। घर आते हैं, चीजें फेंकते हैं, टीवी या अखबार के सामने बैठ जाते हैं, और अगर कोई हमसे बात करे तो बस हूं हाँ कहते रहते हैं। यहां तक कि अगर वो पूछ ले क्या तुम बेवकूफ हो, तो हम कहते हैं हाँ। ये रवैया कहां का इंसाफ है? हम कभी समझते ही नहीं कि वो हमसे क्या कह रही हैं, लेकिन जैसे ही काम की कॉल आती है हमारी पूरी तवज्जो फोन पर होती है। ये दोहरा मयार नहीं तो और क्या है। बाज लोग उन लोगों के लिए तोहफे खरीदते हैं जिनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं होता, मगर अपने घर वालों के लिए कभी एक फूल, एक तोहफा या कोई सरप्राइज नहीं लाते। इसी वजह से रिश्ते टूटते जा रहे हैं
खास तौर पर आज के दौर में जब टीवी और इंटरनेट ने हर चीज दिखा दी है। लोग दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से मुआवजा करते हैं और ये मुआवजा गलत है। ये आपकी शादी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। हमें चाहिए कि हम अपनी शादी को इतना मजबूत बनाएं कि हम एक दूसरे से इज्जत के साथ बात कर सकें।